마태복음 17장 말씀 쌤이하고 내리가 읽을 텐데 우리 같이 보시면서 하나님 말씀 들으시기 바랍니다. After 6 days, Jesus took with him Peter, James, and John, the brother of James, and led them up a high mountain by themselves. There he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. Just then there appeared before them Moses and Elijah talking with Jesus. Peter said to Jesus, "Lord, it is good for us to be here. If you wish, I'll put up 3 shelters. One for you, one for Moses, and one for Elijah." While he was still speaking, a bright cloud covered them, and a voice from the cloud said, "This is my son, whom I love. With him I am well pleased. Listen to him." When the disciples heard this, they fell face down to the ground terrified. But when Jesus came and touched them, "Get up," he said, "don't be afraid." When they looked up, they saw no one except Jesus. As they were coming down the mountain, Jesus instructed them, "Don't tell anyone what you have seen, until the Son of Man has been raised from the dead." The disciples asked him, "Why then do the teachers of the law say that Elijah must come first?" Jesus replied, "To be sure, Elijah comes and will restore all things. But I tell you, Elijah has already come, and they did not recognize him, but have done to him everything they wished. In the same way, the Son of Man is going to suffer at their hand." Then the disciples understood that he was talking to them about John the Baptist. When they came to the crowd, a man approached Jesus and knelt before him. "Lord, have mercy on my son," he said. "He has seizures and is suffering greatly. He often falls into the fire or into the water. I brought him to your disciples, but they could not heal him." "You unbelieving and perverse generation," Jesus replied, "how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy here to me." Jesus rebuked the demon, and it came out of the boy, and he was healed at that moment. Then the disciples came to Jesus in private and asked, "Why couldn't we drive it out?" He replied, "Because you have so little faith. Truly I tell you, if you have got faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, 'Move from here to there,' and it will move. Nothing will be impossible for you." When they came together in Galilee, he said to them, "The Son of Man is going to be delivered into the hands of men. They will kill him, and on the 3rd day he will be raised to life." And the disciples were filled with grief. After Jesus and his disciples arrived in Capernaum, the collectors of the 2 drachma temple tax came to Peter and asked, "Doesn't your teacher pay the temple tax?" "Yes, he does," he replied. When Peter came into the house, Jesus was the first to speak. "What do you think, Simon?" he asked. "From whom do the kings of the earth collect duty and taxes? From their own children or from others?" "From others," Peter answered. "Then the children are exempt," Jesus said to him. "But so that we may not cause offense, go to the lake and throw out your line. Take the first fish you catch, open its mouth, and you will find a 4 drachma coin. Take it and give it to them, for my tax and yours." 산유의 영광을 기억하라 라는 말씀을 듣고 제목으로 말씀 전하겠습니다. 우리가 살다 보면 뜻밖의 사고를 당하는 사람이 있습니다. 이 화면을 보시면 지선아 사랑해 라는 책의 저자 이지서장입니다. 대학교 졸업반이었다. 23살 그 나이에 교통사고를 당해서 전신 화상을 입었습니다. 아픈 치료를 견디고요. 회복된 모습은 그녀의 예전과는 참 많이 다른 모습입니다. 그녀가 깨끗한 피부로 살았을 때보다는 이제 앞으로 이런 모습이고 살아갈 세월이 더 깁니다. 과연 천국에 가면 그 자매는 어떤 모습으로 부활해야 될까요? 사고 후에 이 모습일까요? 아니면 사고 전의 모습일까요? 사고 전의 모습 한번 보실까요? 우리가 생각하기로는 천국에 가면 더 아름답고
사고 전의 모습보다 더 영광스럽고 건강한 모습으로 아마 그 사람은 살게 될 것입니다. 이 모습도 아니고 그 전에 사고 후의 모습도 아니고 그보다 더 빛나는 그 모습이 사실 이 자매의 진짜 모습이 아니겠습니까? 영국의 물리학자 스티븐 호킹도 있습니다. 휠체어에 기대에 앉아서 가쁜 숨을 몰아쉬면서 그가 말을 하면서 책을 쓰는데 1분에 3단어를 말합니다. 그러면서도 물리학에 중요한 영향을 미치고 있습니다. 루게릭 병에 걸려서 몸을 가누지 못하는 그 모습인데 이 호킹이 젊을 때는 물리학 박사를 꿈꾸던 물리학자였습니다. 루게릭 병이 발병하기 전에 점점점 몸이 쇠약해지기 전의 모습은 이런 모습이었습니다. 자신만만하고 유명한 물리학자의 모습인데 스티븐 호킹 자신도 바로 젊을 때 이런 모습을 오래도록 기억하고 싶을 것입니다. 많은 경우에 사람들이 사고를 당하거나 병에 걸리면 자신의 그 옛날에 더 아름다운 모습과는 달리 연약한 모습으로 그 모습을 입고 살아가게 됩니다. 이런 것이 우리 삶에 많습니다. 다음 사람은 정말로 큰 능력이 있었지만 아주 연약해진 모습으로 살게 되는 아주 끔찍한 경우의 모습입니다. 그 다음 화면 보시면 이탈리아 화가 로렌초 코스타라는 사람이 그린 그림입니다. 뒤에 있는 귀부인처럼 생긴 사람은 마리아고 요셉입니다. 그리고 그 가운데 벌거숭이로 앉아 누워있는 아이가 바로 예수님입니다. 아이 피부가 깨끗하고 맑은 거 빼놓고는 우리가 흠모할 만한 것이 아무것도 없습니다. 연약하고 자기 몸도 가누기 힘드는 그냥 그런 아이입니다. 그것도 인간의 아이입니다. 여기서 어떤 신성이 있습니까? 어떤 능력이 있습니까? 어떤 영광스러움이 그에게 보입니까? 그냥 애기일 뿐입니다. 자기 몸을 못 가르고 자기 운명도 남의 손에 맡겨야 되는 그냥 아이일 뿐입니다. 그런데 이것이 바로 우리가 봤던 화상이나 루게릭병보다 더 심한 불교라는 것을 여러분 아십니까? 예수님의 원래 모습이 이런 모습이 아니었기 때문에 불교죠. 원래는 더 영광스럽고 더 성스럽고 더 전능한 하나님이셨는데 시공을 초월해서 태초부터 계셨고 영원 끝까지 계실 그 하나님이 애기의 모습으로 태어나가지고 자기 몸도 못 가르고 시간과 공간의 제약을 받아서 아무런 힘도 없이 남의 손에 몸을 맡겨야 되는 그런 누추한 모습으로 내놓은 사건, 이것이 바로 성육신의 사건입니다. 이러한 예수님이 얼마나 이 몸을 입고 불편하셨겠으며 힘드셨겠습니까? 그 다음 사진은 예수님의 원래 모습입니다. 없습니다. 대신 우리는 요한복음 17장에서 마태복음 17장에서 예수님의 원래 모습을 찾아보고 있습니다. 예수님께서 베드로와 야고보, 요한 따로 데리고서 높은 산으로 올라가셨습니다. 그런데 그들이 보는 앞에서 그의 모습이 변화했습니다. 예수님의 모습은 얼굴이 해처럼 빛나고 그의 입으신 옷은 빛처럼 희게 되었다. 이것이 베드로가 불러준 그 마태가 기록한 예수님의 변화된 모습이었습니다. 예수님이 그 산에서 인간의 몸을 입고 그 팔레스틴의 그 뜨거운 태양에서 아주 까맣게 탄 그 피부를 가지고 온 것이 아니고 그것이 얼굴이 해처럼 빛나고 그의 그 더럽고 먼지탄 옷은 하얗게 피처럼 빛나는 그런 모습으로 변화된 모습을 제자들에게 보여주셨습니다. 베드로가 정확하게 기억하지 못해요. 마태가 정확하게 사람의 언어로 표현하지 못했습니다. 그저 해처럼 빛나고 빛처럼 휘어졌다라고 말할 수밖에 없는 그런 모습으로 변화되었습니다. 그것이 바로 예수님의 원래 모습과 가까운 모습. 하얘가지고 사람들이 보자마자 베드로와 야고보, 요한이 보자마자 그의 신성에 감격하고 압도당할 수밖에 없는 그 전능한 모습으로 예수님이 잠시 바뀌셨습니다. 지금까지 한 년 동안 알고 지내던 그 세례 요한의 사촌 동생 예수님, 목수의 아들이 예수님이 아니라 하나님이 그의 모습이었다는 것을 사도들이 본 것입니다.
이것이 바로 인간의 눈으로 볼 수 있던 예수님의 영원한 그 이미지 일부였었던 것입니다. 베드로가 이것을 보면서 얼마나 기뻤는지, 얼마나 압도당했는지. 그냥 이게 예수님의 원래 모습입니까? 야, 모습은 뭐 대단합니다. 평가할 말도 하지 못하고 곧바로 이렇게 대답합니다. 예수님, 여기서 예수를 위해서 예배당을 짓겠습니다. 그냥 여기 그냥 계시고 여기 그냥 예배당을 지어서 우리가 경배하겠습니다. 쉘터를 짓겠습니다. 할 정도로 벌써 예수님은 그냥 신의로 그들에게 보였던 것입니다. 그 모습을 입으면 얼마나 기쁘겠습니까? 이 모습을, 그 원래의 모습은 어떤 시간과 공간의 제약이 없습니다. 영원부터 영원까지 계시고 처음과 나중이신 그 예수님의 그 원래 모습을 드러났을 때는 아무런 그 인간의 연약함에 가둬지지 않습니다. 아니라니까 그 옆에는 갑자기 엘리야와 모세가 등장을 합니다. 엘리야와 모세와 엘리야는 같은 시대에 살았던 사람이 아니고, 모세는 수천 년 전에, 엘리야는 그보다 수백 년 전에 살았던 선지자들입니다. 그런데 이 사람들이 동시대에 나타납니다. 이 사람들이 죽지 않았다는 거죠. 천상에서는 아직도 살고 있다는 거죠. 그런데 천상에 사는 것이 아니라 예수님 옆에 같이 나타나서 같이 대화를 합니다. 천상의 몸을 입고 있을 때는 원래 그 거룩한 빛나는 영광에 사는 사람들은 죽은 것도 시간에 상관없이 곧바로 나와서 같이 대화를 할 정도의 삶입니다. 거기가 팔레스타인 땅이고 바로 높은 산인데, 높은 산을 걸어 올라갈 필요도 없이 그냥 거기 앉아 나타나서 예배를 합니다. 베드로가 이 세 분을 위해서 쉘터를 짓겠다 할 정도로 그 자체는 예수님만이 아니라 모세도 엘리야도 아주 하나님 같은 모습으로 환하게 그렇게 등장했습니다. 얼마나 황홀했습니까? 어떤 것이 예수님의 진짜 모습입니까? 예수님이 베드로에게 보이셨던 이 땅에서의 그 팔레스타인 33년 동안의 그 유대인 청년으로서의 모습이 예수님의 진짜 모습입니까? 아니면 얼굴이 해처럼 빛나고 옷은 하얘지는 그 모습이 예수님의 진짜 모습입니까? 우리가 믿고 보아야 될 예수님은 어떤 모습입니까? 아니면 예수님 자체는 자기를 어떤 모습으로 계속 생각하고 계셨을까요? 잠시 동안 인간의 몸을 입어서 여드름도 나고 다리 오래 걸으면 다리가 피곤해지는 이 몸이 자신이라고 생각하셨을까요? 아니면 이것은 내가 잠시 어떤 목적을 위해서 입고 있는 옷이라고 생각하셨을까요? 빌립보서 2장 6절에 이렇게 되어 있습니다. 그는 근본 하나님의 본체시지만 하나님과 동등됨으로 취할 것을 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워서 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 하나님과 본체시지만 똑같을 정도로 영광스러운 존재이시지만 자기를 비워 종의 형체를 입으셨다. 그래서 사람의 모양으로 나타나셨다. 이 기간이 예수님에게는 마치 장애를 입고 불구가 된 것처럼 참 어려운 시간이었을 것입니다. 그럼에도 불구하고 주님은 원래 주님 자체가 하나님과처럼 빛나는 그런 분이라는 걸 잊지 않으셨습니다. 아마 그런 모습을 그 베드로와 야고보, 요한이 제자들 중에 대표적으로 이 세 명이 좀 더 기억을 해야 되겠기 때문에 주님이 그들에게 잠시 잠깐 영광스러운 모습을 드러내 보여주신 것입니다. 과연 그 산에서 어떤 일이 일어났는지 베드로와 야고보, 요한 이 사람들이 정확하게 인식을 했는지 모르겠습니다. 주님께서 아무 말하지 말라고 말하셨습니다. 그러고 나서는 그 어떤 영광스러운 기적을 눈으로 본 그 잠시의 순간이 지나고 다시 산으로 내려옵니다. 베드로는 원래 그냥 예수님과 함께 그 영광스러운 산에서 초막을 짓고 살았으면 좋겠다고 할 정도로 황홀했습니다. 그러나 이제 내려오는 순간이 있습니다. 그 흥분과 그 감격은 오래가지 않습니다. 산에서 내려오자 어떤 일이 기다리고 있습니까? 역시 병에 걸려서 고통을 받고 있는 아들을 고쳐달라고 한 아버지가 그에게 나옵니다. 내 아들이 간질병에 걸려서 고통하고 있습니다. 주님 도와주십시오. 산에 올라가기 전에서부터 겪었던 그 일입니다.
주님 누추하고 병들고 고름이 나고 이 아픈 사람들이 주님께 고쳐달라고 합니다. 그래서 주님은 늘 빛처럼 환한 사람들만 환하게 생활했던 것이 아니라 누추하고 힘든 사람들과 같이 있었습니다. 잠시 빛처럼 하얗고 모세와 엘리야와 대화했던 그 사냥의 시간이 끝나고 다시 내려와서 병자들과 함께 있습니다. 병자들과 함께 있을 뿐만 아니라 옆에 있는 제자들도 있습니다. 이 제자들은 산 아래 남아서 기다리던 그 9명의 제자들인데 이 제자들은 예수님과 함께 오랫동안 다녔음에도 불구하고 이 간질병 환자를 고쳐지도 못했습니다. 산에서 내려와 보니 여기는 간질병으로 고통받는 사람이 있고 그 아버지의 애달픈 마음이 있고 어쩔 줄 몰라서 뭔가 돕고 싶은데 도울 수도 없는 그 무능력한 제자들이 있습니다. 산 위에는 영광스럽고 빛과 같이 하였지만 여기는 무능력하고 안타깝기만 하고 도와줄 수 없고 고통받는 아버지의 마음이 있습니다. 산 위의 모습 영광과 산 아래의 문제들이 얼마나 대조적으로 보이고 있습니다. 제자들이 살아야 되고 예수님이 이 몸을 입고 사는 이 땅의 모습이 바로 산 아래의 모습, 문제가 많은 세상입니다. 여기에는 전쟁의 공부가 있고 이 땅의 정치랑 사회랑 사람들의 마음 생각은 도무지 이거를 고칠 수가 없으며 그런데 마치 병에 걸린 것처럼 시시때때로 발전하는 간질병 환자처럼 세상에 얼거지면 돌아가는데 엉망으로 돌아가는데 바로 여기에 예수님은 제자들과 함께 다시 내려와 계신 것입니다. 땅 위에 있는 산 아래의 생활이 계속됩니다. 주님이 다시 제자들과 갈릴리로 가십니다. 그러고 와서는 거기서 십자가의 고난을 말씀하십니다. 인자가 사람들에게 팔립니다. 사람들의 손에 넘겨져서 거기서 고난을 받고 십자가에 죽게 될 것이다. 그러나 사흘 만에 내가 다시 살아날 것이다. 제자들에게 가르쳤습니다. 여러분 마태복음 17장에서 기록하고 있는 제자들의 반응은 무엇입니까? 23절에 보면 그렇게 말씀하시는 그들이 몹시 슬퍼하였다. 예수님이 가르치십니다. 인자가 사람들에게 손에 넘어가고 사람들이 그를 죽일 것이고 그러나 사흘째 된 날에 살아날 것이다. 이 말을 듣고 제자들은 몹시 슬퍼합니다. 십자가에 달려 죽으신다니까 슬퍼하기만 하죠. 근데 다시 한번 보십시오. 거기 슬퍼할 이야기만 있습니까? 온통 슬픈 이야기만 있습니까? 잡혀 손에 넘긴다. 거기서 죽을 것이다. 슬픈 이야기입니다. 그러나 뒤에 부분이 있죠. 그러나 사흘 만에 다시 살아날 것이다. 여기에는 부활의 약속도 있습니다. 그런데 제자들은 뒷부분은 귀에 들어오지도 않습니다. 그냥 슬퍼합니다. 우리가 믿는 예수님이 죽으신다든가 하면서 몹시 슬퍼하는 상황으로 들어갑니다. 이 땅에서 제자들은 예수님이 어떤 일을 행하신지 잊어버리고 그저 슬퍼하고 있습니다. 가버나움에 이르렀어도 마찬가지입니다. 가버나움도 그 갈릴리의 한 도시인데 가버나움에 이르렀는데 베드로가 마침 길을 가고 있는데 거기서 나쁜 사람을 만났습니다. 그 나쁜 사람은 바로 세관원이었습니다. 성전 세를 거두러오는 세무서 직원이었습니다. 세무서 직원이 예수님을 보고 말합니다. 베드로를 보고 말합니다. 당신이 자꾸 왔다 갔다 해가지고 못 만났는데 잘 만났다. 너 성전 세는 언제 낼 거야? 성전을 보수하고 운영하기 위해서 세금을 걷습니다. 그런데 예수님의 일행 12명 그 일행에 대해서는 아직 세금을 부과하지 못한 것이죠. 베드로 잘 만났는데 세금 낼 거냐? 베드로가 낸다고 말합니다. 그런데 베드로와 예수님 일행이 무슨 돈이 그렇게 많지 않습니다. 베드로 와서 예수님께 보고하는데 예수님이 일단 이렇게 묻으시죠. 야, 그 성전은 하나님의 성전이고 하나님을 경배하는 성전인데 내가 하나님인데 내가 더 그래야 되냐? 야, 내가 하나님이 아니고 하나님이 보내신 사람인데 이 성전은 바로 나의 집인데 내가 내 집에 살면서 렌트비를 내야 되냐? 아니죠. 그런데 내가 낼 필요가 없어. 그런데 사람들이 뭐 실족할까 봐 돈은 내야겠구나. 예수님 말씀하십니다. 근데 베드로는 좀 답답했을 것입니다. 돈은 내야 되겠구나. 그건 좋은데 무슨 돈이 있습니까? 갑자기 주님께서 또 기적을 보여주십니다. 나가서 고기를 잡아라. 바로 한국 도시니까 그 피어에 나가서 고기를 잡으라는 거죠. 잡았습니다. 그랬더니 거기에 물고기 입속에 은전이 들어있었습니다.
하필 고기를 잡아도 입에다가 동전을 물고 있는 고기가 잡힌 것입니다. 그런 고기가 잡힐 텐데 그거 가지고 내문한다 말씀하셨는데 아니나 다를까 고기를 잡았더니 입에 동전이 들려 있었습니다. 그래서 그거 가지고 나서 성문서를 내서 세금을 납부했습니다. 오늘 우리는 이 17장에서 두 가지 상반된 것을 봅니다. 산 위에서는 아무런 말도 필요 없었습니다. 그저 보자마자 당신은 신이십니다. 당신은 온 우주의 하나님이십니다. 엘리야와 모세를 옆에 데리고 대화를 하신다는 놀라운 분이시군요. 할 정도로 꺾어 죽었던 그런 환상적인 모습이었습니다. 그러나 산 아래에 오면 병자가 있고 그 아버지의 아픈 마음이 있고 가버나움에서 예수님의 십자가의 죽음의 소리를 들어야 되며 성전 세금을 그 은전 하나를 또 내야 되는데 그걸 내지 못해서 가난해하고 하는 그런 복잡한 문제들이 이 땅에 널려있는 그런 장면들이 있습니다. 산 위의 황홀경과 산 아래에 문제가 많은 세상, 이것이 대조가 됩니다. 우리가 사는 세상, 예수님의 제자가 사는 세상은 바로 산 아래의 세상입니다. 가끔 우리가 산 위에 올라가서 주님의 영광을 맛보고 마음속으로 감동을 받고 말씀으로 위로를 받지만 우리가 주로 살아야 되는 것은 발을 들고 사는 이 땅 아래의 세상입니다. 여기에서 우리가 무엇을 기억해야 될까요? 산 아래 사는 우리들이 무엇을 생각하며 살아야 할까요? 한번 그 변화산에서 예수님의 영광을 보았던 베드로는 산 아래 내려와서도 무엇을 기억했어야 될까요? 변화산에서 보이셨던 그 영광스러운 모습입니다. 얼굴이 해처럼 빛나고 옷이 하얗게 변하는 그 예수님의 원래 모습. 우리가 아는 예수님, 원래 예수님, 그저 마리아와 요셉이 강보에 쌓여서 뒤에 누워진 그 어린아이의 모습이 아니고 다리를 오래 걸으면 다리가 아파서 주저앉는 예수님, 배가 고프면 밥을 안 먹으면 배가 고픈 그런 모습이 아니고 맞으면 피가 나는 그 연약한 모습이 아니고 손에는 큰 쇠 지팡이를 들고 모든 나라와 권세와 제국을 깨뜨리시고 의인과 악인을 그 공의로 심판하시는 그 왕 중의 왕, 놀라우신 전능하고 영광스럽고 순결하고 빛나는 그 예수님의 모습 아닙니까? 태초부터 되셔서 하나님과 함께 온 세상을 만드시고 다스리시는 그 하나님 그 모습이 아니겠습니까? 비록 땅 아래에 있어서 산 아래에 우리가 문제들과 함께 살면서도 예수님 믿는 제자들은 예수님의 원래 모습을 잊지 말아야 됩니다. 야, 내가 그 사람의 손에 넘어갈 것이다. 거기서 내가 죽임을 당하고 그렇지만 사흘째 된 날에 살아날 것이다. 이 말씀을 하셨을 때 제자들이 몹시 슬퍼했습니다. 그런데 예수님은 어떠셨을까요? 이 말을 하시면서 예수님은 제자들처럼 자기가 죽을 것을 생각하시면서 슬퍼하셨을까요? 예수님이 이 땅에 입으시면서 이 부추한 몸을 입고 나서 사실 때 예수님의 표정은 어땠을까요? 옛날에 그 영광스러움과 하늘을 날아다니는 그런 옛날 세월을 기억하면서 이 땅에서는 시무룩하고 자신의 그 모습을 저주하면서 이렇게 울상을 짓고 계셨을까요? 아니면 이 땅에서 행하실 일들 또 하나님의 창조하신 것들을 즐기면서 주님께서 기뻐하셨을까요? 예수님께서 지내셨던 그 33년의 생활은 물론 편하고 쾌적한 생활은 아니었을 것입니다. 예수님이 부자였거나 부자가 아니어서 혹은 왕의 아들이 아니어서가 아닙니다. 그저 인간의 몸을 입고 태어난 것 자체가 굉장히 불편한 것입니다. 여러분은 바로 그런 하늘의 위치, 하늘의 신이었다가 인간이 되는 그런 경험을 한 적이 있습니까? 그렇게 불편해 본 적이 있습니까? 예를 들자면 스마트폰을 쓰고 인터넷을 하고 컴퓨터로 레포트를 작업하고 카피 페이스트해서 레포트를 쓰던 우리 학생이
컴퓨터도 없어지고 인터넷도 없어지고 이제 다시 타자기로 와이트와 태워가면서 타자기하고 또 찢어버리고 다시 처음부터 써야 되는 그런 타자기 생활로 돌아간다면 얼마나 불편할까요? 그 정도 불편하고 비교할 수 있을까요? 예수님이 모든 능력을 다 포기하고 인간의 몸을 입었을 때는 마치 33년 동안 감옥에 갇힌 것처럼 할 수 있는데 못하시는 그런 상황이 되셨을 것입니다. 그런데도 주님이 자기의 한탄하지 않았습니다. 왜냐하면 주님은 자기가 원래 이런 모습이 아니고 원래의 모습이 해처럼 환하고 능력을 가진 그 모습이라고 주님이 잊지 않으셨기 때문입니다. 우리도 예수를 믿고 그 안에서 영생을 얻게 된다면 천국에서 주님과 같은 몸을 입게 될 것입니다. 그리고 주님, 우리 속에 있는 하나님의 형상이 풍성하게 드러나서 이제 하나님 옆, 예수님 옆에 서 모세와 엘리야처럼 이제 그날에 예수님 옆에 서서 우리도 주님과 대화하게 된다고 성경은 말합니다. 우리의 원래 모습은 이런 모습이 아니고 예수님 곁에서 모세와 엘리야처럼 우리도 그렇게 밝고 환한 모습으로 주님에 서게 될 것입니다. 그것이 우리의 원래 모습이라고 믿는다면 우리는 이 땅에 있어서도 슬프지 않을 것입니다. 원래의 모습이 있던 사람들 한번 생각해 보려고 합니다. 원래의 모습을 가졌던 사람들이 그러면도 이제 잃어버린 몸을 입고서도 슬퍼하지 않는 모습을 한번 보겠습니다. 이 다음 화면은 그 소울 서퍼라고 알려진 베사니 해밀턴입니다. 호주 사람인데 이 여자는 10살 때 서핑을 하던 중에 상어에 물려서 왼쪽 팔을 잃었습니다. 그런데도 그는 아직도 물에서 신나게 놀고 있습니다. 자기 왼팔이 없다고 슬퍼하지 않고 기쁘게 놀고 있습니다. 이 사람은 사고 당하기 전이나 후나 그 비록 불편하지만 원래 그 활기찬 서퍼의 모습을 잊지 않고 있습니다. 그 다음 화면은 여러분 잘 아시는 티샤라는 사람입니다. 어남도 티샤라는 사람인데 날 때부터 두 팔이 없습니다. 그런데도 운전을 발로 합니다. 이 사람은 유튜브에 트윗으로 많이 올려서 하는데 두 발로 샌드위치도 만들고 젤리에 피넛도 바르고 옷을 자기 힘으로 입는 옷 입는 장면도 유튜브에 올리기도 합니다. 그 다음 사람은 여러분 잘 아시는 닉 부이치치입니다. 이 사람은 정말 관절이 별로 없어요. 그런데도 남은 관절을 가지고 골프를 즐기고 있습니다. 한국 사람이 있습니다. 테오라는 어린인데 두 팔이 없는데도 두 발로 형의 볼을 오르만집니다. 그 다음 사람은 캐나다 알버타에 있는 농부 크리스 코우라는 사람입니다. 팔다리가 없는데도 트랙터를 몰고 농사를 짓습니다. 이 사람의 미소를 한번 보시겠습니까? 그 다음 사진 보면 팔도 없고 다리도 없는 이 농부가 이렇게 밝게 웃고 있습니다. 자기의 연약함의 몸에 그 구속된 몸에 불구된 몸에 갇혀 있지 않고 이 땅에서 할 수 있는 일을 생각하면서 미소를 짓습니다. 이 사람은 평생 이렇게 태어났기 때문에 우리처럼 자유로운 몸을 가져보지도 못했습니다. 그런데도 그런 행복한 미소를 짓습니다. 나는 이 사람이 예수를 믿고 천국에 가게 된다면 천국에서도 평생 이 몸을 입고 산다고 생각하지 않습니다. 주님께서 원래 창조주가 만드셨던 그 완성된 몸, 빛나는 몸, 그것을 입고 주님 앞에 대화하고 천국을 날아다니는 것입니다. 그래서 그것을 기억하는 사람은 이런 환한 미소를 지을 수가 있습니다. 예수님도 비록 이 땅에서 계시는 동안 마치 크리스코 농부처럼 제약된 몸, 불편한 몸을 이끌고 사셨지만 이 땅에서 미소 지으면서 사셨을 것입니다. 예수님을 따른다고 하는 여러분, 예수님처럼 닮고 싶다고 하는 여러분, 예수님의 미소를 기억하시기 바랍니다. 우리들이 비록 이 땅 산 아래에서 많은 문제를 만나지만 우리가 돌아갈 본향에서는 주님처럼 다시 그 빛나는 몸을 입고 살게 될 것이기 때문에 그렇습니다. 마치 우리가 하나님의 아들로 택하심 받았다면 우리가 바로 우리가 입게 될
진짜 몸이 아직 이런 몸이 아니라 저 천국에서 남아있다는 사실을 기억하십시오. 예수님께서 베드로, 야고보, 요한에게 그 빛나는 모습을 잠깐 보여준 이유가 무엇이었겠습니까? 앞으로 베드로와 야고보, 요한, 예수님 복음 전하다가 힘들게 고난당하고 순교할 사람들입니다. 이 사람들에게 잠깐 동안 그 천국의 아름다운 기적을 보여준 이유가 무엇입니까? 너희들이 이 땅에 살면서 많은 문제를 만나겠지만 이 영광을 잊지 말아라. 우리는 그 모습을 보지 않았습니다. 그렇지만 마태복음 17장을 읽으면서 예수님의 변화된 영광스러운 모습을 기억합니다. 얼굴이 헬처럼 빛나고 옷은 빛과 같이 희게 되어서 누구라도 그 모습을 보기만 한다면 초막을 짓고 예수님께 경배하며 거기서 영원토록 살고 싶은 그 영광스러운 모습을 우리는 읽었습니다. 그러면 이 영광을 기억하면서 차날에 나가 살 때 여러분들 미소를 잃지 않고 기쁘게 살아가시기 바랍니다. 이것이 주님께서 그 변화된 모습을 보여주신 제자들이 보여주신 그 뜻입니다. 우리가 입은 몸이 아니라 원래 우리가 가진 하나님의 형상, 앞으로 완전하게 입게 될 그 새로운 몸을 기억하시면서 기쁘게 살아가시기 바랍니다. 자리에서 일어나셔서 기도하는 마음으로 찬송가 544장 찬송하시겠습니다.